بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ دنوں میں نے کئی ایک ویڈیو آپ کے سامنے جو پیش کی تھیں، ان میں کئی ساری ویڈیو ہیں جو عورت کا فتنہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کے نام سے آپ لوگوں کے سامنے پہنچا۔ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا اور ان کو سمجھا بھی ہوگا، لیکن گزشتہ ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اور میں نے اس کے اندر عورتوں کی فضیلت کو بیان کیا تھا۔ آج بھی بالکل اسی موضوع سے ملتی جلتی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، کیونکہ میں نے مردوں کے مقابلے میں جہنم میں تمہاری تعداد کو بہت زیادہ دیکھا۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ جو ہم جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں، یعنی عورت جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر لعن طعن کی جو عادت ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ ان عورتوں کے اندر عزیز دوستو، ایک تو لعنت کرنے کی اور ایک طعنہ زنی کرنے کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ الحمزہ میں اس چیز کے بارے میں فرمایا کہ بہت بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو طعنہ دیتے ہیں اور دوسروں پر لعنت کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی طعنہ دینے والے پر اور لعنت کرنے والے پر اور مال جمع کرنے والے پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت زبردست پکڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تمہارے اندر یہ بہت بری عادت ہے، اور پھر فرمایا کہ تم لوگ، دوسری عادت تمہارے اندر یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی، اپنے مردوں کی ناشکری اور ان کے جو ہے احسانات کو نامیٹ کرنے والی ہو۔ تم کو سال سے سال تک اچھا کھلائے شوہر، اچھا پلائے شوہر، اچھے مکان میں رکھے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو تمہاری زبان پر یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس گھر کے اندر دیکھا ہی کیا ہے۔ یہ دو وجہ بیان کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وجہ اور بھی بیان کی کہ عورتوں کے اندر علم اس کی، یعنی عقل کی بھی کمی ہے اور دین کی بھی کمی ہے، اور اس عقل کی کمی کے باوجود میں نے کسی عورت کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ اس اتنی عقل کی کمزوری کے باوجود بھی اپنے شوہروں کو بیوقوف نہ بنا دیتی ہوں۔
यानी इतनी बड़ी बेवकूफ़ होने के बावजूद भी अपने अच्छे खासे अक्लमंद शौहर को जो है बेवकूफ़ बना देती हैं। तो सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़ल की कमी से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो कि जहाँ एक मर्द की गवाही चलती हो वहाँ दो औरतों की गवाही चलती है, यानी एक मर्द की गवाही के मुकाबले में एक औरत की गवाही उसके मुकाबले में आधी ही मानी जाती है। तो अजीज़ दोस्तों, ये भी मसला वाज़े रहे, जहाँ गवाहों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक मर्द की गवाही दो औरतों के बराबर मानी जाती है और दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर मानी जाती है। अजीज़ दोस्तों, इसलिए औरत की गवाही भी कमज़ोर है। और फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दीन की कमी ये है कि जब तुम हाइज़ा होती हो, जब तुम्हें एमसी होती है, तो दीन की कमी यह है कि तुमसे नमाज और रोज़े जैसी अहम इबादत भी उठा ली जाती है। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो हदीस है ये मैंने मिशकातुल मसाबी से ली है और इत्तफ़ाक़ ये है कि मैं इसका हवाला देख नहीं पाया हूँ कि मिशकातुल मसाबी में ये किस बड़ी किताब से ली गई है। तो अजीज़ दोस्तों, औरत फितना है और औरत फितना होने के कई माने होते हैं। एक फितना ये भी है आजमाइश, एक फितना ये भी है औरत कि आदमी उसके हक़ को अदा ना करके और उसकी जो है यानी कि उसके हुकूक को अदा ना करके आदमी जहन्नम के अंदर चला जाए। और ये भी हो सकता है कि आदमी उसकी खूब यानी कि वो बदसूरत हो और उसकी वजह से उससे नफ़रत करता हो। एक वजह ये भी हो सकती है कि खूबसूरत भी हो लेकिन फिर भी वो उससे नफ़रत करके दूसरी औरतों को तरजीह देता हो। ये कई सारी मिसालें इसके लिए पेश की जा सकती हैं। एक फितना ये भी हो सकता है कि वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करने लगे कि अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार और अल्लाह तबारक ताला के अहकामात को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये भी इसका एक जो है मतलब होता है कि अगर आदमी औरत के मुकाबले में अल्लाह के अहकाम को और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को तर्क कर दे तो वो भी उसके लिए जहन्नम में जाने का बास बन जाएगी। और अगर आदमी अपनी बीवी के हुकूक अदा न करे और उसको जो है यानी कि उसके हुकूक को दबा ले तो भी वो आदमी जन्नत में जाने वाला ना बन करके जहन्नम में दाखिल किया जा सकता है। और जो आदमी अपनी जो है औरतों के सिवा यानी अपनी बीवी के सिवा या अपनी बांदियों कनीज़ों के सिवा या अपनी महरमों के सिवा किसी और औरत को देखता है, यहाँ तक कि अपनी यानी कि गैर महरमों को देखता है और उनकी तरफ बुरी नज़र रखता है, तो अजीज़ दोस्तों ये भी इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला अमल बन जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर महरम मर्द और औरत को एक जगह इकट्ठा होने से सख्ती से मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि जब गैर महरम दो एक जगह होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब शैतान आया तो शैतान ने यही बात कही थी कि जब एक मर्द और एक औरत एक जगह इकट्ठे होते हैं गैर महरम तो तीसरा मेरा वहाँ चेला नहीं बल्कि मैं वहाँ खुद मौजूद होता हूँ। इसलिए अजीज़ दोस्तों, औरतों की सोहबत से बचने की कोशिश करें और सिवाय अपनी बीवी के या अपनी उन कनीज़ों के जो आपकी मिल्क हैं इसके सिवा तमाम औरतों से परहेज़ करें और अपनी माँ और अपनी जवान बहन के साथ भी तन्हाई में ना बैठा करें। और अजीज़ दोस्तों, क्योंकि शैतान का पता नहीं कि वो कब हमारे ऊपर हमलावर हो जाए, क्योंकि अगरचे शरीयत मुताहिरा ने
यानी कि इन तीन रिश्तों को, यानी माँ बेटे के रिश्ते को, बहन भाई के रिश्ते को, बाप बेटी के रिश्ते को बहुत पाकीज़ा रखा है। लेकिन आज के इस दौर के अंदर जो देखने को मिल रहा है अजीज़ दोस्तों, वो बहुत ही अफसोसनाक है। अलबत्ता वो जो रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तन्हाई में बैठे हुए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अबू बकर क्या शैतान से सुलह कर ली है, या फरमाया कि अबू बकर क्या तुम अपने नफ्स से मुतमईन हो गए हो कि जवान बेटी के साथ इस तरीके से तन्हाई में बात कर रहे हो। तो अजीज़ दोस्तों, ये रिवायत बिल्कुल गलत है और इस तरह की कोई रिवायत अहादीस के अंदर अभी तक नहीं पाई गई है। तकरीबन 20 साल से इस रिवायत को तलाश कर रहा हूँ। हासिल यही हुआ कि इस तरह की कोई हदीस आज तक मेरे हाथ नहीं आई। इसलिए ऐसी हदीसों को बयान न करके बल्कि हालात हाजिरा पर नज़र रखते हुए अपने आप को ऐसी आग से बचाएं जो आग जहन्नम में ले, जो दुनिया ही के अंदर जहन्नम में झोंक दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी चंद चीज़ों के बारे में मुझसे ज़मानत ले ले तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक आँख की हिफाजत, एक ज़बान की हिफाजत और एक शर्मगाह की हिफाजत। ये 3 चीज़ें हैं। अजीज़ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना के कई रास्ते बतलाए हैं। आँख का ज़िना बतलाया, उसको देखना, कान का ज़िना बतलाया, उसको सुनना, हाथ का ज़िना बतलाया, उसको पकड़ना, पैरों का ज़िना बतलाया, उसकी तरफ चल कर जाना, दिलो दिमाग का ज़िना बतलाया, उसके बारे में सोचना। और एक हकीकी ज़िना तो ज़िना है ही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आँख ने किसी गैर महरम को देखा तो उस आँख पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, अगरचे उसकी खुशबू 100 साल की मुसाफत की दूरी तक भी पहुँचती है। और बाद रिवायत में है कि 500 साल की मुसाफत की दूरी तक भी उसकी खुशबू पहुँचती है। अजीज़ दोस्तों, अंदाज़ा लगाओ, जो लोग गैर महरमों को देखते हैं और बाज़ारों में घूमते हैं और अपने आप को फिर भी कामयाब समझते हैं, वो कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं, और ख़ास तौर से औरतों को देखते हैं। अजीज़ दोस्तों, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब जगह हैं वो मस्जिदें हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो है यानी कि मरदूद जगह हैं वो बाज़ार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ार शैतान के अड्डे हैं, और आप देख रहे होंगे कि बाज़ारों के अंदर किस कदर बुराइयां फैली हुई हैं, किस कदर बुराइयां भड़काई जा रही हैं, और किस तरीक़े से लोगों को जो है बुराइयों की तरफ मुलव्विश किया जा रहा है। यहाँ तक कि बाज़ लोगों का तो बाज़ारों में से आने के लिए दिल भी नहीं चाहता, और बेशुमार लोग तो ऐसे हैं कि बाज़ारों में सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, इन चीज़ों से बचना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। अगर आज हम इन चीज़ों से बचेंगे तो अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचा देगा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा देगा। और अगर आज हम इन चीज़ों से ना बचे और इन्हीं में यूं ही मुलव्विश रहे तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि वो हम सबको जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अजीज़ दोस्तों, ये बड़ी भयानक बात है कि हम ऐसी मजलिसों के अंदर शिरकत भी करते हैं जहां बाजे, जहां नंगा नाच होता है। हालांकि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर सूरतुल फुरकान के आखिर में फरमाया कि ईमान वालों की 12 निशानियां हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है कि जहां कहीं वो बेहुदा हरकत देखते हैं वहां से अपनी नज़रों को नीची करके बुजुर्गाना अंदाज में वहां से गुजर जाते हैं।
عزیز دوستو، لیکن آج ایسا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آج ایسی جگہوں کو خاص طور سے جو نیک آدمی سمجھے جاتے ہیں، جو نمازی بھی ہوتے ہیں، جو رمضان المبارک کے روزے بھی پابندی سے رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایسی جگہوں میں کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بے حیائی اور اس طرح کے ناچ اور رنگ کے ساتھ جو بارات جاتی ہیں، عزیز دوستو، ان باراتوں میں ہمارے بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے علماء حضرات ان کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ بتاؤ، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہوں، ہم ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، تو کیا ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس کی مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عزیز دوستو، اگر کوئی آدمی ناچتے گاتے یا ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہوئے اس کی روح نکل جائے، اس کو اٹیک ہو جائے، اچانک اس کی موت ہو جائے، تو عزیز دوستو پھر جہنم سے وہ کس طریقے سے بچ پائے گا؟ اس لیے عزیز دوستو، ایسی مجلسوں سے ہم سب کو بچنا لازمی اور ہم سب کو بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور عزیز دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ ایمان کے درجے تو ہیں ہی تین۔ سب سے پہلا درجہ برائی کو ہاتھ سے روکیں، دوسرا درجہ برائی کو زبان سے روکیں، اور تیسرا درجہ برائی کو اپنے دل میں کم سے کم دل میں برا مانیں۔ لیکن جو لوگ ان برائیوں میں شریک ہو رہے ہیں تو پھر وہ ان کو دل سے بھی برا کہاں مان رہے ہیں، بلکہ وہ تو شریک ہو کر اس میں اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے اکابرین کو ایسی باراتوں میں، ہمارے اکابرین کو ایسی شادیوں میں نکاح بھی نہیں پڑھانا چاہیے۔ اور ہم اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اکابرین جو ہے گناہوں سے بچ جائیں تو عام لوگوں کا گناہوں سے بچنا آسان تو ہو ہی جائے گا، بلکہ ان کو گناہوں کو چھوڑ دینا مجبوری بھی بن جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، جب عالم سدھرتا ہے تو عالم سدھر جاتا ہے، اور جب عالم بگڑتا ہے تو عالم بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو ایسی مجلسوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور سفر کر رہے ہیں، راستے میں کہیں سے سارنگی کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور چلتے رہے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ دور چل کر اب نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے فرمایا، انس، اگر کسی کے کان میں سارنگی کی آواز جاتی ہے، باجے کی آواز جاتی ہے، تو اس کے کان میں قیامت کے روز شیشہ پگھلا کر، رانگ پگھلا کر بھر دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، کیا آپ اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ ان کاموں کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے ایک آگ کی انگاری کو تم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو عزیز دوستو، پھر ان چیزوں سے بچنا اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اس کو ہمارے دلوں سے صاف فرما دے اور ہم سب سے معاف فرما دے، اور جو بات حق نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے اور ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔